آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور انجیکشن سے بنائے جانے کا اسکینڈل، انجیکشن تیار کرنے والے ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا۔ پنجاب ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے نجی ہسپتال میں انجیکشن تیار کرنے والا ایریا سربمہر کر کے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی قائم تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایک انجیکشن پر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا۔ سجاد حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور اس سے بنائی جانے کا معاملہ۔ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے انجیکشن تیار کرنے والے نجی ہسپتال کا ایریا سربمہر کر دیا۔ انجیکشن تیار کرنے والے 2 افراد نوید اور بلال کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا۔ دونوں افراد کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا۔ انجیکشن تیار کرنے والے افراد نے اسمگل شدہ یا نان سٹرلائز ایریا استعمال کیا جو انفیکشن کا باعث بنا۔ انجیکشن سے لاہور میں 12 جبکہ پنجاب بھر میں 20 سے زائد افراد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر اسد اسلم کی سربراہی میں پنجاب حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا گیا کہ انجیکشن کی وائل 100 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ انجیکشن کی مارکیٹ میں قیمت 28,000 سے 40,000 روپے ہے۔ ایک انجیکشن پر 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا۔ انجیکشن مختلف نجی اور آنکھوں کے ٹرسٹ ہسپتالوں کو دیا جاتا تھا۔ کمیٹی نے معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے دیگر اضلاع سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے علاوہ ادویات بنانے والے دیگر وینڈرز کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محکمہ صحت نے نجی ہسپتالوں سے ہیلتھ کارڈ پر سرجری کے لیے غریب مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ہیلتھ کارڈ کمپنی نے نجی ہسپتالوں میں تمام آپریشن کے لیے 30% ادائیگی کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین کی اس رپورٹ میں۔ ہیلتھ کارڈ پر نجی ہسپتالوں میں آپریشن کروانے والوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ہیلتھ کارڈ کمپنی نے تمام آپریشنز کے لیے 30% پیش کی ادائیگی کو لازمی کر دیا۔ اس سے پہلے چند اہم آپریشنز کے لیے 30% پیش کی ادائیگی ضروری تھی۔ ڈیلیوری، موتیا اور دل کے آپریشنز کو ہیلتھ کارڈ سے ہٹایا جا چکا ہے۔ نجی ہسپتالوں میں اب پتا، ہرنیا، گائنی، لیپروسکوپی، ناک، کان و گلا آرتھو اور نیورو کے آپریشنز کے لیے 30% رقم پہلے ادا کرنا ہوگی۔ سرکاری ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر 30% ادائیگی لازمی نہیں ہوگی۔ مریضوں کی بڑی تعداد دوبارہ سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرنے لگی ہے۔ سی ای او ہیلتھ کارڈ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق کا کہنا ہے کہ نجی ہسپتالوں میں لوگوں کی بڑی تعداد آپریشن کروا رہی تھی جس میں فراڈ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 30% پیش کی ادائیگی نہ کر سکنے والے افراد سرکاری ہسپتال جا کر فری علاج کروا سکتے ہیں۔ بلیٹن میں بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ ڈینگی مچھر بدستور بے قابو، لاہور میں ڈینگی کے 42 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 126 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 120 مریض زیر علاج ہیں۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی کے وار مزید تیز ہو گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 42 نئے مریض رپورٹ۔ صوبہ بھر میں 126 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 3,522 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 1,417 تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 120 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 42 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کیا جائے۔ سیکرٹری صحت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ڈینگی بخار کے علاج اور معلومات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ چین سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ آشوب چشم کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ مہنگائی کے خاتمے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ لاہور میں حضرت میاں میر کے 400ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار پر چادر پوشی اور دعا کی۔ وزیر اعلیٰ نے لائبریری و انٹرفیتھ ڈائیلاگ ٹیبل کا افتتاح کیا اور مزار کے ماڈل لنگر خانے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ چین سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ سموگ کے خاتمے کے لیے چینی ماہرین سے استفادہ کریں گے۔ مہنگائی کے خاتمے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سموگ کے اوپر بھی ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اگلے 2-4 دنوں میں، ہفتے میں بیٹھیں گے ہماری ٹیم کے ساتھ اور اس کے اوپر بھی وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اسموگ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے ٹیکنالوجی پہ بات کی، کوئی کسی سے جا کے کچھ چیز مانگی نہیں۔ بند روڈ ایلیویٹر پروجیکٹ کے دونوں پیکج کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کے سدباب کے لیے پوری قوت کے ساتھ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آشوب چشم کے سدباب کے لیے تمام ممکنہ اقدامات پروئے کار لائے جائیں گے۔ پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور
ہر چوتھا بندہ میرا خیال ہے کہ جو بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اس کو یہ ہو رہا ہے، تو ہم جو بھی اس کے اوپر SOPs ہیں، جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیاری کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اگلی حکومت جو بھی آئے خواہش ہے کہ معاملات کو ٹھیک رکھے، سیاستدانوں کے بیانات کا جواب نہیں دیتا۔ کیمرمین نعمان کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کی 74ویں سالگرہ کی تقریب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چین کے قائم مقام قونصل جنرل کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ محمد یاسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ہوٹل میں عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کے 74ویں سالگرہ کی تقریب، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر گورنر بلیغ الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ دورہ چین کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے حوالے سے مثبت بات چیت ہوئی۔ ساہیوال اور بہاولپور کو چینی شہریوں کے ساتھ سسٹر سٹی قرار دینے کے معاہدے ہوئے۔ Chief Minister Punjab Syed Mohsin Naqvi along with his cabinet members has just concluded his visit of China, a very successful one, and that visit highlights the warmth and the friendliness of both countries, the welcome and the different initiatives, the sister cities agreements and many other agreements which took place also highlight the importance and highlight the way forward. قائم مقام چینی قونصل جنرل چاؤ کی نے کہا ہے کہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ چین پاک چین تعلقات کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ The Consul General has actively promoted the successful visit of the Punjab government delegation, police delegation, and the media delegation to China. I think especially the visit of Mr. CM to China will make a milestone of our relationship and friendship. تقریب میں وفاقی وزیر فواد حسن فواز، صوبائی وزراء اسفر علی ناصر، عامر میر، ابراہیم مراد سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مسلم ٹاؤن ماڈل بازار میں کہیں سہولیات کا فقدان تو کہیں چیزیں مارکیٹ کی نسبت مہنگی ملنے لگیں۔ بڑھتی مہنگائی نے ہر طرف طوفان برپا کر دیا۔ اتوار بازار میں بھی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، عام شہریوں کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے۔ بڑھتی مہنگائی نے اتوار بازاروں میں بھی طوفان برپا کر دیا۔ مسلم ٹاؤن کے ماڈل اتوار بازار میں سہولتیں کم اور چیزیں مارکیٹ سے بھی مہنگی ہیں۔ ٹماٹر باہر 80 روپے میں مل رہے ہیں جبکہ ماڈل بازار میں 85 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ چکن کا ریٹ بھی باہر 470 جبکہ ماڈل بازار میں 512 روپے فی کلو ہے۔ شہریوں کے لیے سفید پوشی کا برہم قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ماڈل بازار میں خریداری کے لیے آئے شہری سہولیات کے فقدان کا شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ شہری کہتے ہیں بس نام کا ہی سستا بازار ہے، چیزیں یہاں بھی مہنگی ہی مل رہی ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ معاملات یہاں پہ بھی ہیں اور کچھ میرا خیال ہے مارکیٹ سے کچھ تھوڑے سے ایک دو چیزوں کے ایسے ہیں جو زیادہ ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب تو ٹرپل گنا زیادہ ہو گئی ہے، تو عام شہری کے پہنچ سے تو بہت دور ہے کہ یہاں پہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کی قوت خرید میں بڑی کمی آئی ہے۔ دن بدن اخراجات بڑھے ہیں مگر آمدنی پہلے سے بھی کم ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت مزید 4 روپے سستا، فی کلو قیمت 494 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 3 روپے تک کمی، زندہ برائلر ہول سیل 317، پرچون ریٹ 329 روپے فی کلو مقرر، فارمی انڈوں کا ریٹ 285 روپے فی درجن پر مقرر ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے۔ عبدالقادر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آج کے ریٹ کے حوالے سے بتائیے گا۔ عبدالقادر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں، برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت مزید 4 روپے سستا ہو گیا، فی کلو قیمت 494 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 3 روپے تک کمی آ گئی ہے۔ زندہ برائلر ہول سیل 317، پرچون ریٹ 329 روپے فی کلو مقرر، فارمی انڈوں کا ریٹ 285 روپے فی درجن پر مقرر ہے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت مزید 4 روپے سستا ہو گیا، فی کلو قیمت 494 روپے ہو گئی ہے جبکہ زندہ برائلر کے دام میں بھی 3 روپے تک کمی آ گئی ہے۔ زندہ برائلر ہول سیل 317، پرچون ریٹ 329 روپے فی کلو پر مقرر ہے جبکہ فارمی انڈوں کا ریٹ 285 روپے فی درجن مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج کے ریٹ کے حوالے سے برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آ گئی ہے۔ مرغی کا گوشت مزید 4 روپے سستا کر دیا گیا، فی کلو قیمت 494 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 3 روپے تک کمی آ گئی ہے۔
जिंदा ब्रायलर होल सेल 317 पर चून रेट 329 रुपये फ़ी किलो पर मुकर्रर है। और अभी आपको बताएं, बढ़ती महंगाई में इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते भी महंगे हो गए। लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आए शहरियों का चीज़ें महंगी होने का शिकवा। महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई क्या हुई, लंडे के कपड़े और जूते भी महंगे हो गए। शहरियों के लिए सफेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया। लंडा बाजार में पहले जो चीज 100 रुपए में मिल जाती थी, अब 400 रुपए में भी नहीं मिलती। जूते 400 से 500 में मिल जाते थे, अब 1000 रुपए से नीचे कहीं भी दस्तयाब नहीं। 200 रुपए वाला लोकल ट्राउजर अब 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा। 400 तक में मिलने वाली शर्ट भी 800 रुपए से ऊपर चली गई। शहरी कहते हैं हर चीज की कीमत आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अशियाए जरूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया है। पहले तो इधर आते थे, बहुत सस्ती जैसी शर्टें थी, 100 की, 150 की, 200 की मिल जाती थी, लेकिन अभी 400, 500, 600 इससे से कम बात ही नहीं करते हैं। पहले जब हम लोग आते थे तो चीज़ें सस्ती मिलती थी, लेकिन अब डबल प्राइस से भी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, डबल से भी डबल हो गई हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो पहले सर्वाइव करते थे, यहाँ पे आके चीज़ें ले जाते थे, अब उनके लिए और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी जानिब लंडा बाजार के दुकानदारों का कहना था कि महंगी चीजें खरीद कर सस्ती कैसे बेचें। महंगाई का हमें भी एहसास है, मगर पीछे से सामान महंगा मिलेगा तो महंगा ही बेचेंगे। हुकूमत की जानिब से आए रोज महंगाई में इजाफे से शहरियों की कुव्वत खरीद में भी बड़ी कमी आई है। और अभी आपको बताएं, महंगाई की आग ने गरीब आवाम के घरेलू बजट को जला डाला। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां और 5 फल मजीद महंगे कर दिए गए। अदरक 1250, लहसुन 650, मटर 550, प्याज और टमाटर 120, जबकि आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। शलजम 160, शिमला मिर्च 220, अरबी 160, खिया तोरी 120 रुपये किलो में बिकने लगे। अनार 900, अंगूर 500, नाशपाती 300, आड़ू 480 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। केला 180 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादर, बताइए। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी रेट जारी किए गए उसमें 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल है, तो उनकी कीमतें भी एक आम आदमी की कीमत खरीद से बाहर है और सरकारी रेट के बरस महंगे दामों को की जा रही है। प्याज 50 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक तो किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत जो है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन टमाटर भी मार्केट में 85 के बरस 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 480 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 1100 रुपये सरकारी रेट की कीमत है, लेकिन मार्केट में 1250 से 1280 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की फरोख्त की जा रही है। इस तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू आज जो है 100 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मेथी 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी जो है 150 रुपये, जबकि फूल गोभी जो है 25 रुपये महंगी करके आज 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो फूल गोभी है वो 160 के बरस 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खिया तोरी 5 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फल एक आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से जो है वो बाहर हो चुके हैं। 5 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब काला फूल 5 रुपये महंगा करके 205 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला बरजावल 5 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में बरजावल का केला 180, जबकि दर्जा दोम का केला जो है 130 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बताना 5 रुपये महंगा करके 545 रुपये मुकर्रर किया गया। बताना अनार जो है 900 रुपये फ़ी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपये महंगा करके 240 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि आम जो है 5 रुपये इजाफे के बाद आज 250 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आम जो है 360 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादर, आपने तफसीलें नगाह किया। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। आसमान पर गहरे बादलों का राज, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड किया गया है। अभी आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत
حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ لاہور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 129 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج اور کل وقفے وقفے سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ شہر لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سامیہ سعید سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ سامیہ، بتائیے گا موسم کا حوال۔ جی بالکل، بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کی تو صبح سویرے سے ہی شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا، آسمان پر کافی گھٹائیں چھا گئی ہیں، اور اکثر گرمی کا جو دور ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ بھی باہر میں کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی واضح نظر آ رہی ہے۔ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ بات کری جائے ہوا میں نمی کے جو تناسب ہے وہ آج 88% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں آج اور کل وقفے سے مزید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے، تو شہر لاہور ایک بار پھر سے فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا گیا ہے، اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 129 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اے کے صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ سعید، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ المیرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سینٹرل پارک سوسائٹی میں یتیم بچوں کے لیے بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب میں سینٹرل پارک سوسائٹی کے سی ای او میاں طاہر جاوید نے اہلیہ کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب، خالد عباس ڈار، ابرار الحق اور رحمان فارس نے بھی تقریب کو رونق بخشی۔ المیرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سینٹرل پارک سوسائٹی میں یتیم بچوں کے لیے بلڈنگ کا افتتاح ڈی آئی جی محبوب اسلم اللہ اور ان کی اہلیہ نے بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا۔ چلڈرن کمپلیکس میں 200 بچوں کے قیام و طعام کی گنجائش کے ساتھ جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بچوں کے لیے لائبریری، اسپورٹس، ڈائننگ روم اور پلے ایریا کا انتظام بھی ہوگا۔ یہ منصوبہ 2025 کے آخر تک مکمل ہوگا۔ تقریب میں سی او سینٹرل پارک سوسائٹی میاں طاہر جاوید اور ان کی اہلیہ کی خصوصی شرکت، سی او اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، خالد عباس ڈار، ابرار الحق، رحمان فارس اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ گلوکاروں نے آواز کا جادو بھی جگایا۔ چیئرپرسن المیرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائش نے کمپلیکس کے لیے زمین عطیہ کرنے پر میاں طاہر جاوید کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پاسبل ہوا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور میاں طاہر صاحب اور شکیلہ بھابی کی ہیلپ سے، اور اس کے لیے میں انہیں بہت زیادہ تھینک یو بولنا چاہوں گی۔ جزا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب دے گا، ہم صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی محبوب اسلم اللہ نے کہا کہ زندگی میں ایک ہی خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بچہ یتیم اور لاوارث نہ رہے۔ میری زندگی میں ایک ہی خواہش رہ گئی ہے، پاکستان میں کوئی بھی یتیم لاوارث بچہ ہو، وہ اس میاں بیوی کو بتائے کہ درد بچھوڑے دا حال کیا، ہم اس کے ماں باپ بنیں گے۔ آپ سب کے تعاون سے ہم اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی یہ بچہ نہیں کہے گا کہ میں یتیم ہوں، میں لاوارث ہوں، ہم ان سب کے ماں باپ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سی او اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا تھا کہ المیرا فاؤنڈیشن کی ہمت اور جذبے پر رشک آتا ہے۔ المیرا فاؤنڈیشن کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب طرح کی فرحت اور شگفتگی کا احساس ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں محبوب صاحب کہ یہ 100 بچے ہیں، میں تو ان کو 1000، 10,000، 1,00,000 دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے ان کی ہمت پہ رشک آتا ہے۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے کہا کہ یتیموں کی اتنی شاندار کفالت کی مثال نہیں ملتی۔ تقریب میں معروف سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج نے ملاقات کی ہے۔ خلیل جارج کہتے ہیں کہ ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہوئی۔ صالح حسین کا کہنا تھا کہ اس وقت مہنگائی کے جو حالات ہیں بہتر ہے ہم ان کو دیکھیں، ذاتی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔
वफाकी वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज की ज़हूलाई रोड आमद। सालिक हुसैन ने घर आने पर वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर खलील जॉर्ज की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। खलील जॉर्ज ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की मामलात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर खलील जॉर्ज का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए आया हूँ, उनके वालिद की बरसी है, पैगाम लेकर आया हूँ, कोई सियासी बात नहीं हुई। मैं आया हूँ चौधरी साहब के पास उनकी इयादत करने। हमारे ज़ीरक और बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और उनके वालिद मोहतरम की बरसी है, वो हम पैगाम लेके आए थे कि उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है वो ग्रां कदर है, खराज तहसीन के लायक है। और आज कोई सियासी बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ उनकी इयादत की है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा कि इस वक्त महंगाई के जो हालात हैं, बेहतर है कि हम इनको देखें, ज़ाती लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर कोई तारीख दे देता और वो ऊपर नीचे हो जाती तो लोगों ने बातें करनी थी। पॉलिटिकल और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से किसी से कोई बात नहीं हुई। चौधरी शुजात साहब ने यही कहा कि जी आप लोग आपस में जो है वो आपसी लड़ाई की बजाय आवाम की फ़िक्र करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात करूंगा कि अगर मुल्क को कौम की खातिर या महंगाई की खातिर लड़ाई करनी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमने सिर्फ अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए आपस में लड़ाई करनी है तो वो उससे हरगिज़ जो है वो इज्तनाब किया जाए, क्योंकि जिन नाजुक मराइल से मुल्क गुजर रहा है मैं नहीं समझता कि हमें आपस की लड़ाई से कोई फ़ायदा होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने वफाकी वजीर को मशवरा दिया कि हुकूमत मुआशरे में बर्दाश्त के लिए इक़दाम करे। अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे मुल्की मसाइल में इजाफा हो रहा है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब JUIFA के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जनवरी में इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में बिला तफरीक सबका एहतसाब होना चाहिए। 2018 की तारीख दोहराई गई तो JUI मज़ाहमत करेगी। महंगाई कम की जाए, अवाम मुश्किल में है। ये रिपोर्ट देखिए। JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने शादमान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल 2018 के इलेक्शन के बायस हुई। जिन्होंने मुल्क व कौम का नुकसान किया उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मुल्क में बगैर मुदाखलत के साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। नून लीग किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम एहतजाज के पाबंद नहीं। 2018 का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था, और उसके नतीजे में ऐसे नाअहल लोगों को मुसल्लत किया गया कि पाकिस्तान की आज ये जो सूरत हाल है वो उन इंतखाबात के नतीजे में बनी, कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकी। आज मुल्क की जो सूरत हाल है वो उनकी पॉलिसियों का तसलसल है जो इस वक्त। तो इसलिए हमने कहा कि हमें इलेक्शन चाहिए, साफ शफाफ चाहिए, बगैर किसी मुदाखलत के गैर जानिबदाराना इंतखाबात होनी चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि नाम लिए बगैर कहूँगा जो पावर में थे वो सब मुल्क की हालात के जिम्मेदार हैं। महंगाई कम की जाए, अवाम मुश्किल में है। दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफे का असर पाकिस्तान में ज्यादा पड़ रहा है। मेहनत कश तबके का गुजारा मुश्किल हो गया। डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमतें भी कम करें। JUIFA के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि 2018 की तारीख दोहराई गई तो JUIFA मुज़ाहमत करेगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानी पर नजरसानी से इनकार। पार्टी कड़े एहतसाब का जारिहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, लंदन में होने वाली नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। नून लीग के लंदन में होने वाले इजलास में अहम फैसले, मसालहाना की बजाय जारहाना बयानियां। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ भी अपने भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिया पर नजरसानी से इनकार कर दिया। बोले, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब होना चाहिए। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। आज मुल्क की जो हालत है उसके जिम्मेदार वही इनासर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक ने नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ का साथ दिया। मरीम नवाज ने कहा कि पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के हामी हैं। इजलास में शहबाज शरीफ ने साजिशी किरदारों के एहतसाब के हवाले से पार्टी के अंदर पाई जाने वाली तशवीश से आगाह किया।
मरियम नवाज ने सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। पार्टी के बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला, जिसके लिए नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ तलब कर लीं। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तमाम मामलात नवाज शरीफ खुद बराह रास्त देखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। वो नून लीग की जानिब से वज़ारत उज़्मा के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने राय दी कि नवाज शरीफ की आमद पर मुआशी रिलीफ का बयानिया भी साथ लेकर चलना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसे करेगी। सैफ अल मुल्क खोकर को जलसों के शेड्यूल का टास्क सौंप दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को लाहौर आमद का मामला। वतन वापसी से कबल नून लीग का लाहौर में 7 जलसों के इनेकाद का फैसला। जलसों के शेड्यूल का टास्क सदर नून लीग लाहौर सैफ अल मुल्क खोखर को दे दिया गया। जलसों से मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहर्रिक किया जाएगा। मरियम नवाज का पहला जलसा NA 123 और NA 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरा जलसा नवाज शरीफ के आबाई हल्के NA 125 और NA 126 में होगा। तीसरा जलसा NA 127 और NA 128 में होगा। NA 135 और NA 136 का अलग जलसा किया जाएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ, राना मुबशर इकबाल और मियां इमरान जावेद के हलके में भी मुश्तरका जलसा होगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक के हलकों में भी जलसा किया जाएगा। तमाम जलसे 1 से 8 अक्टूबर के दरमियान किए जाएंगे। तारीखों का हतमी ऐलान बाद में होगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की साबिक MP रबिया नुसरत के साथ डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून लीगी रहनुमा से नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मुस्लिम लीग नून की साबिक MP रबिया नुसरत कैंट के इलाके में हस्पताल में किसी मरीज की इयादत के लिए गईं। हस्पताल से निकली तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकुओं ने टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को रोका। डाकुओं ने रबिया नुसरत से बैग छीन लिया, जिसमें 50,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन, ATM और असम्बली कार्ड मौजूद था। साबिक रुकन असम्बली रबिया नुसरत के मुताबिक CCTV फुटेज मिलने के बाद पुलिस मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस ने मुकदमा भी डकैती की दिफात के तहत दर्ज नहीं किया। वासा इंतज़ामिया ने पानी के बिलों में मज़ीद इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़ाती ट्यूबवेल लगाने वालों से ज़्यादा बिल लिया जाएगा। वासा ने वर्किंग पेपर LDA गवर्निंग बॉडी को भिजवा दिया। तफसीलात ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। वासा इंतजामिया पानी के बिलों में मजीद इजाफा करेगी। जाती बोर करने वालों के लिए नए रेट्स का वर्किंग पेपर तैयार। जाती ट्यूबवेल्स लगाने और बोर करने वालों को ज्यादा बिल देना पड़ेंगे। जेर जमीन पानी निकालने और वासा की ड्रेन में फेंकने वालों से ज्यादा बिल लिया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बड़े दफातर के बिलों में इजाफा होगा। 2017 के रेट्स के मुताबिक सीवरेज चार्जेस 50,000 फी क्यूसिक महाना है। वासा ने सीवरेज चार्जेस 1.5 लाख रुपए फी क्यूसिक महाना करने की तजवीज दी। ड्रेनेज चार्जेस 3,450 रुपए फी एकड़ सालाना वसूल किए जा रहे हैं। वासा ने ड्रेनेज चार्जेस 80,000 रुपए फी एकड़ महाना करने की तजवीज दी। LDA गवर्निंग बॉडी ने वासा की तजवीज का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये है, सफाई कंपनी को खुद मुख्तार बनाने का मंसूबा। कमर्शियल टैक्सेस में इजाफा और यूनिट्स बढ़ाए जाएंगे। 97,000 की जगह 5.5 लाख यूनिट से सफाई टैक्स लेने की समरी तैयार कर ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। सफाई कंपनी को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश, कमर्शियल टैक्स बढ़ाने का प्रोग्राम तैयार। इंडस्ट्रीज और गोदाम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के टैक्स रिडार पर एक मरले की दुकान पर सालाना 1,000 रुपए टैक्स लागू करने की तजवीज है। बैंक और मार्केट से सालाना 4,800 रुपए सफाई टैक्स लिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट से 9,600 रुपए सफाई टैक्स चार्जेस होंगे। सफाई टैक्स के नए कमर्शियल रेट्स की मंजूरी निगरान वज़ीर आला पंजाब देंगे। LWMC 97,000 कमर्शियल यूनिट से सफाई टैक्स वसूल कर रही है। समरी के मुताबिक कंपनी नए टैक्सेस अब 5,50,000 कमर्शियल यूनिट्स पर लगाएगी। इस वक्त 97,000 कमर्शियल यूनिट से 70 और 80 करोड़ रुपए के लगभग रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। मजीद यूनिट्स पर टैक्स लगाने से सालाना 22 अरब 28 करोड़ रुपए आमदन होगी। CEO कंपनी बाबर साहबदीन का कहना है कि कमर्शियल सफाई टैक्स बारे वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। शाहदरा प्रोजेक्ट में दरिया रावी पर एक नए पुल की तामीर का मंसूबा भी शामिल। LDA के तैयार करदा PC1 के मुताबिक 2 अरब रुपए की लागत से नया पुल बनाया जाएगा। रावी से फिरोजवाला तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर किया जाएगा।
शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जारी। शादरा प्रोजेक्ट पर रावी पुल की तोसी का प्लान भी शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट के तहत रावी पुल से इमामिया कॉलोनी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का नया डिजाइन तैयार। शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट के नए डिजाइन का अक्स लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया। LDA के शोबाई इंजीनियरिंग ने रावी पुल तोसी का PC1 बना लिया। लाहौर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर 5 किलोमीटर से ज्यादा तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए रावी पुल की मरम्मत, बहाली और नई लेन का इजाफा किया जाएगा। नए रावी पुल की तामीर के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। नए डिजाइन के मुताबिक रावी पुल 10 लेन पर मुश्तमिल होगा। 4 लेन ट्रैफिक के लिए मुख्तस होंगी, जबकि 2 लेन मेट्रो बस के लिए होंगी। LDA समेत दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर शादरा मंसूबे को सिग्नल फ्री बनाएंगे। नया डिजाइन दोबारा मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को पेश किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। शहर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स को बंद करने का फैसला। 500 कंक्रीट बैरियर्स मंगवा लिए गए हैं। टीपा और ट्रैफिक पुलिस रोड कट्स को बंद करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जैनुल आबिदीन। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए LDA और टीपा का बड़ा फैसला। शहर लाहौर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स को बंद किया जाएगा। गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ज़राए के मुताबिक बड़े शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ने आज खुद रोड कट्स बना लिए हैं। लारी अड्डा और गड़ी शाह सेक्टर में 6, कोट लखपत में 9 गैर कानूनी रोड कट्स बंद किए जाएंगे। शेराकोट सेक्टर में 7, रेलवे स्टेशन मुगलपुरा में भी गैर जरूरी रोड कट बंद किए जाएंगे। इलामा इकबाल रोड पर 5, बंद रोड पर 27, मुल्तान रोड पर 12 गैर कानूनी रोड कट्स बंद करने का फैसला। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी का कहना है कि रोड कट्स बंद करने के लिए 500 कंक्रीट बैरियर्स मंगवा लिए गए हैं। और ख़बर ये है कि लाहौर को खूबसूरत और मसाइल से पाक करने के लिए नए नाम के साथ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सड़कों की मुरम्मत, कूड़े की सफाई समेत दीगर अमूर के लिए स्मार्ट लाहौर ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। आवाम को अपनी शिकायत बज़रिया ऐप अपलोड करने की सहूलत भी दी जाएगी। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए LDA को नया टास्क मिल गया। सुहना लाहौर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, दिलकश लाहौर, ग्रीन लाहौर के बाद अब स्मार्ट लाहौर मंसूबा मुतारिफ। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लाहौर के नाम से नई एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। LDA, वासा, टीपा, PHA, MCL और दीगर इदारे इस मंसूबे के तहत काम करेंगे। स्टेक होल्डर समेत आम शहरियों को स्मार्ट लाहौर ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सहूलत दी जाएगी। स्मार्ट लाहौर मंसूबे में सड़कों, फुटपाथों की मुरम्मत, वॉक कीज की बेहतरी, पेडिस्टेरियन पुलों का काम किया जाएगा। लाहौर के बासी सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक शिकायत ऐप में अपलोड कर सकेंगे। गैर कानूनी तामीरात, कब्जा, सरकारी अमलाक को नुकसान से मुतालिक शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। पार्कों की हालत जार और सड़कों की अबतर सूरत हाल की तस्वीर भी नई ऐप में अपलोड की जा सकेंगी। स्मार्ट लाहौर ऐप पर आने वाली शिकायत को हल करने के लिए मुतालिका ऑफिसर को 1 से 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। एक रोज़ा US यूनिवर्सिटी फेयर में तलबा की खूब दिलचस्पी। अमरीका की 13 जामियात में हसूल इल्म के लिए तलबा को ब्रीफिंग दी गई। US कौंसल जनरल लाहौर ने खसूसी शिरकत की। हमजा खुर्शीद रिपोर्ट कर रहे हैं। US एजुकेशन साउथ एशिया टूर के तहत PC होटल में मुनक्कद एक रोज़ा US एजुकेशन मेले में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एजुकेशन फेयर में 13 अमरीकी जामियात के नुमाइंदों तलबा को मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मेहमान खसूसी अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकन्स ने एजुकेशन फेयर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस साल 850 तलबा को अमरीकी जामियात दाखिला दिया जाएगा। ऐसे मजीद प्रोग्राम तरतीब देने के लिए कोशा है। 800 Pakistani students and professionals on various exchange programs to the United States in order to build those people-to-people ties and to contribute to sustainable, inclusive economic growth here in Pakistan. तलबा ने इवेंट को मुफीद, मालूमाती और उम्दा करार दिया। आज का इवेंट इसलिए बेनिफिशियल है कि एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट यूनिवर्सिटी कलेक्टिव आ गई हैं, तो हम इजीली हर यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। बड़ा एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की का, क्योंकि जिस तरह आउटफ्लक्स हो रहा है हमारी यूथ का, तो ये चीज़ एक बहुत कमर्शलाइज्ड हो गई थी। जो कंसल्टेंट्स हैं बहुत सारे, कुछ वैलिड हैं, कुछ नहीं वैलिड हैं, लोग उनके हत्थे चढ़ जाते थे और उनको बहुत सारे लोगों को वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। ये स्टेट लेवल पे जिसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, इसको जो मॉनिटर हमारी स्टेट कर रही है, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि लोगों को वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। US कौंसलेट के नुमाइंदों ने तलबा को अमरीकी वीज़ा से मुतल्लिक भी आगाही दी।
شہر لاہور میں پراپرٹی کے کاروبار میں نمایاں مقام کے حامل زمین.com نے مقامی ہوٹل میں ایک روزہ پراپرٹی سیلز ایونٹ کا اہتمام کیا، جس میں شہریوں سمیت کاروباری افراد اور بلڈرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایونٹ میں زمین.com کے جاری منصوبوں پر شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ زمین.com کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ایک روزہ پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں سمیت کاروباری افراد اور بلڈرز کی بڑی تعداد نے ایونٹ میں شرکت کی۔ زمین.com کے سیلز ڈپارٹمنٹ سے منسلک سینکڑوں افراد نے زمین.com کے لاہور میں جاری منصوبوں بارے لوگوں کو آگاہی دی۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لئیک افتخار اور ڈیپٹی ڈائریکٹر سیلز ربیہ افشاں کا کہنا تھا کہ شہر میں زمین.com کے 50 سے زائد پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ زمین نیوں کو خصوصی پذیرائی مل رہی ہے۔ 4 سے 5 پروجیکٹ ہم نے پہلے کیے، 2 سے 3 ابھی ہمارے چل رہے ہیں، جس میں آئیکن 1 اور 2 اور آئیکن بیچ ریزورٹ ہے، ابھی ان کا شاپنگ مال بھی آ رہا ہے، چناس کیئر بالکل شوکت خانم کے سامنے، ویری نائس لوکیشن گلبرگ میں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے علاوہ ہمارے پاس زمین ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، زمین اوپل، زمین اورم، زمین کوڈرینگل، زمین نیو، زمین جیڈ، فیلکس، لاٹ آف ورائٹی ود اس۔ اور ہماری کوشش ہے افورڈیبلٹی لوگوں کی دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اس وقت منتھلی سیونگز کیا ہیں، کیا ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں، منتھلی انسٹالمنٹ کیا افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایوری ون وانٹ ٹو ہیو دیئر اون چھت چاہیے اپنی۔ زمین ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس جس میں زیادہ جو توجہ کا مرکز رہے، اس میں زمین نیو جو کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گلبرگ کے بالکل قریب ہے، جس کی وجہ سے اس کی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ زمین جیڈ جو کہ سکھ چین گارڈنز کے اندر لوکیٹڈ ہے، وہاں پر ابھی پرائس اپریسیشن آنے کی بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پر رنگ روڈ انٹرچینج بھی آ رہا ہے، اور ویسی بھی جو سوسائٹی ہے وہ اس وقت ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھ لیجیے کہ آلموسٹ نمبر 1 جا رہی ہے۔ زمین.com نے شہر لاہور کی پرائم لوکیشن پر گھروں کے ساتھ ساتھ کمرشل پلازوں کے پروجیکٹس بھی شروع کر رکھے ہیں۔ ان میں لوگوں کی بڑی تعداد نے سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز علی ریحان اور ڈائریکٹر سیلز عثمان طلعت کا کہنا تھا کہ زمین.com کم قیمت میں لوگوں کو اپنی چھت فراہم کر رہا ہے۔